नमस्कार and welcome to this video. यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आज जेनर डायोड को इन्ट्रोडक्सन, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक र जेनर डायोडलाई भोल्टेज रेगुलेटर को रूपमा कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउने छु। सो मेरो प्रिभियस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई पीएन जंक्शन को फर्मेसन, पीएन जंक्शन को क्यारेक्टरिस्टिक को बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेर्नु हुन अनुरोध गर्दछु ताकि यो भिडियो बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुनेछ। सो अब लागौं जेनर डायोड भनेको के हो त भन्दाखेरि, जेनर डायोड भनेको अ स्पेशली डिजाइन्ड डायोड हो which is normally used in reverse bias condition, and this zener diode is heavily doped than ordinary diode. हामीलाई थाहा छ डोपिङ भनेको इम्प्युरिटी एटम्स एड गर्ने प्रोसेसलाई भन्छौं। सो देयर आर टू टाइप्स अफ डोपिङ। one, if very few impurity atoms are added, that is called light doping. If large number of impurity atoms are added, then that is called heavy doping. So because of this heavy doping, the thickness of depletion layer is very narrow in the zener diode, and the name Zener was named after Clarence Melvin Zener. This was named by Bell Laboratories. So the symbol of Zener diode is shown there. Here we can find a broader side of a triangle and there is a curved line. This broader side of a triangle represent P region and this curved line represent N region. The symbol is similar to the PN junction diode, but here we can find a curved line similarly to jet-like structure पाउन सक्छौं. And in real form we can find this type of zener diode. Here we can find a glass structure, glass crystal. Here we can find a brown part, this is a P region, and there we can find the dark band, that is a N region. So let's move to the IV characteristic. So मैले पहिलाको भिडियोमा भनिसकेको छु, IV characteristic भनेको the study of relationship between current and voltage. So we can find two types of characteristic. One is forward characteristic and another one is reverse characteristic. So the forward characteristic of the zener diode is same as the PN junction diode. Here we can find a circuit diagram to study the forward characteristic. There is a variable source, a series resistance, ammeter is connected in series, and there is a diode, zener diode. P region is connected to the positive terminal, N region is connected to the negative terminal, and voltage is measured by using a voltmeter connected parallel to the diode. So if we draw a graph, we can find this type of graph: voltage along the x-axis, current along the y-axis. So for silicon we can find the sharp increment in current when the voltage applied is 0.7 volt. Now let's move to the reverse bias characteristic. The reverse bias characteristic of a zener diode is different from the reverse bias characteristic of a PN junction diode. So we came to know that due to heavy doping there is a thinner depletion layer. When we apply reverse voltage, the electric field strength across the depletion layer is very high, that is about 10 to power 7 volt per meter. So here a circuit is given. Here positive region is connected, P positive terminal of a battery is connected to the negative terminal of a zener diode. Negative terminal of a battery is connected to the positive region of a P region of a zener diode. And we can find ammeter in series to measure the current and voltmeter in parallel to measure the voltage. So when this variable source is gradually increased, there is a strong electric field across a depletion layer
that is very high. The electric field strength is very high because the thickness of the depletion layer is very less. So if the reverse voltage is continuous to increase, after a certain applied voltage, the electrons from the covalent bonds within the depletion region come out and make the depletion region conductive because of that strong electric field. That breakdown of a covalent bond observed in depletion layer is called Zener breakdown, and that corresponding voltage is called Zener breakdown voltage. So यसको ग्राफ हेर्ने हो भने यो फरवर्ड को ग्राफ हो, यो चाहिँ हामी रिभर्स बायसिङको ग्राफ पाउँछौँ। जब रिभर्स भोल्टेज बढाउँदै जाने हो भने त्यहाँ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्सको कारणले फेरि फ्यू करेन्ट लिकेज करेन्ट चाहिँ पाउन सक्छौँ। जब त्यहाँनिर स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुन्छ, त्यो स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्डले कोभालेन्ट बन्ड्सहरू ब्रेक गराउन हेल्प गर्छ, जसले गर्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स प्रड्युस हुन्छ र करेन्ट इन्क्रिजेज शार्पली। त्यो भोल्टेजलाई हामी जेनर ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्छौँ। सो यहाँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने, यो जेनर ब्रेकडाउन भोल्टेज आर एडजस्टेड ड्युरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ विथ द हेल्प अफ रिक्वायर्ड एन्ड प्रपर डोपिङ। कति भोल्टेज ब्रेकडाउन भोल्टेज बनाउने हो त्यो अनुसार चाहिँ कुन लेभलको डोपिङ गर्ने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस गर्दाखेरि नै मिलाएको हुन्छ। यो ग्राफ हामीले राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँ एक्चुअली तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुस्, यहाँ भोल्टेज अलमोस्ट सेम छ तर अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लोइङ चाहिँ फरक छ। भोल्टेज स्लाइटली मात्र चेन्ज गर्दाखेरि पनि यहाँ करेन्टको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ लार्ज इन्क्रिमेन्ट छ। सो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले यो जेनर डायोड यो मिनिमममा यति करेन्टदेखि म्याक्सिमममा यति करेन्ट, सर्टेन करेन्टसम्म एउटा रेन्ज अफ करेन्ट दिएको हुन्छ, जहाँ जुन रेन्जमा चाहिँ जेनर डायोड चाहिँ प्रपरली फङ्सन गर्न सक्छ। सो करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द डायोड भ्यारिज बट भोल्टेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। यही प्रपर्टी युज गरेर हामी यसलाई जेनर डायोडलाई भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ भोल्टेज रेगुलेटर भनेको के हो त? जेनर डायोड युज गरेर भोल्टेज रेगुलेटर कसरी बनाउन सकिन्छ त? त्योभन्दा अगाडि भोल्टेज रेगुलेटरको बारेमा बुझौँ। सो भोल्टेज रेगुलेसन भनेको एउटा सर्किटको त्यस्तो एबिलिटी हो जसले गर्दाखेरि आउटपुट भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट राख्न सकियोस् अल्दो इनपुट भोल्टेज इज चेन्जिङ अथवा लोड रेसिस्टेन्स इज चेन्जिङ। सिम्पली भन्ने हो भने इनपुट भोल्टेज चेन्ज हुँदाखेरि पनि अथवा लोड रेसिस्टेन्स चेन्ज हुँदाखेरि पनि आउटपुट भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट आएको छ भने त्यसलाई हामी भोल्टेज रेगुलेसन भन्न सक्छौँ। अनि यसरी भोल्टेज रेगुलेट गर्ने डिभाइसलाई चाहिँ हामी भोल्टेज रेगुलेटर भन्छौँ। भोल्टेज रेगुलेटर हामीले घरमा युज गरिरहेको छौँ, मोबाइल चार्जरहरूमा भोल्टेज रेगुलेटर हुन्छ। सबै इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अपरेट गर्नको लागि हामीलाई यो भोल्टेज रेगुलेटरको जरुरत पर्छ। सो दिस भोल्टेज रेगुलेटर इज कनेक्टेड बिट्विन फिल्टर सर्किट एन्ड लोड रेसिस्टेन्स। अब म एउटा तपाईहरुलाई रेगुलेटेड पावर सप्लाईको ब्लक डायग्राम देखाउने छु। यो सबै पावर सप्लाईहरुमा हुन्छ। सुरुमा हामीसँग 220 भोल्टको एसी सोर्स हुन्छ। त्यो 220 भोल्टको एसी सोर्सलाई हामीले रिक्वायर्ड लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ। मानौँ 220 भोल्टलाई हामीले 12 भोल्ट एसीमा कन्भर्ट गर्यौँ। त्यो 12 भोल्ट एसीलाई हामीले डीसीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, किनकि सबै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू डीसीमा अपरेट हुन्छ। सो 12 volt AC can be converted into DC with the help of rectifier. तर यो रेक्टिफायर को आउटपुट चाहिँ प्योर DC हुँदैन, पल्सेटिङ DC हुन्छ। त्यसैले यो पल्सेटिङ DC लाई हामीले फिल्टर सर्किट युज गरेर
प्योर डीसी बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्योर डीसी यो फिल्टर सर्किटले प्योर डीसी दिन्छ, तर त्यसलाई हामीले एकैचोटि लोड रेसिस्टेन्समा कनेक्ट गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि जब यहाँ इनपुट भोल्टेजमा चेन्ज आउँछ, लोड रेसिस्टेन्समा पनि भोल्टेज फरक हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि डिभाइसलाई ड्यामेज गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले यहाँ इनपुट भोल्टेजमा चेन्ज आए पनि मेरो अथवा हाम्रो लोड रेसिस्टेन्समा, हाम्रो डिभाइसमा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज जाओस् भन्ने इच्छा अनुसार हामीले यहाँनिर एउटा भोल्टेज रेगुलेटर कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भोल्टेज रेगुलेटरले लोड रेसिस्टेन्समा अथवा डिभाइसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज दिने काम गर्छ। यसरी यो भोल्टेज रेगुलेटरलाई हामी फिल्टर सर्किट र लोड रेसिस्टेन्सको बिचमा कनेक्ट गर्छौँ। अब लागौँ भोल्टेज रेगुलेटरको सर्किट कस्तो हुन्छ त। सो भोल्टेज रेगुलेटरको सर्किट हेर्ने हो भने हामीसँग यहाँ एउटा भेरिएबल पावर सप्लाई छ। यो Vin चाहिँ अनरेगुलेटेड भोल्टेज हो, कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज छैन, फ्लक्चुएट भइराखेको हुनसक्छ अप टु सर्टेन रेन्ज। अनि एउटा सिरिज रेसिस्टेन्स आरएस राखेका छौँ। सिरिज रेसिस्टेन्स आरएस को काम चाहिँ टु लिमिट द करेन्ट फ्लोइङ टु द गिभन सर्किट। अनि एउटा जिनर डायोडलाई हामीले रिभर्स बायसिङमा कनेक्ट गरेका छौँ। पी रिजनलाई माइनसमा, एन रिजनलाई प्लसमा कनेक्ट गरेका छौँ। त्यस्तै एउटा लोड रेसिस्टेन्स आरएल जिनर डायोडसँग प्यारल राखेका छौँ। अनि भी यहाँनिर आउटपुट भोल्टेज नाप्नको लागि एउटा भोल्ट मिटर प्यारल टु द लोड रेसिस्टेन्स राखेका छौँ। सो किर्चफ्सलाई एप्लाई गर्ने हो भने हामी Vin इज इक्वल टु सम अफ भोल्टेज ड्रप एक्रस द सिरिज रेसिस्टेन्स आरएस र भोल्टेज ड्रप एक्रस द आरएल हुन्छ। So when Vin is gradually increased at certain condition, so voltage across the load resistance will be equal to breakdown voltage of a Zener diode. So we can replace VL by VZ. So we can find these equations. Again, using the Kirchhoff's current law, at this junction we can find that input current IS is equal to outgoing currents IZ and IL. So you रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाउँदाखेरि सुरुमा हामीले याद गर्नै पर्ने कुरा भनेको हामी कति भोल्टेज आउटपुट पाउने गरी पावर सप्लाई बनाउँदैछौँ त, त्यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो डिटरमाइन भइसकेपछि हामीले डायोड अफ एप्रोप्रिएट भोल्टेज सुड बी सेलेक्टेड। सो हामीले एप्रोप्रिएट भिजेट भएको डायोड सेलेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। त्यसपछि मात्र हामीले डिभाइसको अनुकूलताको भोल्टेज पाउन सक्छौँ। त्यस्तै अघि नै मैले भनिसकेको छु, सर्किटमा आरएस इज कनेक्टेड, सिरिज रेसिस्टेन्स आरएस इज कनेक्टेड such that it limits the flow of current to the diode. And next, it is in reverse biased. Next important thing we should know is, remember, is when the load is not connected across the Zener diode, all the currents in the circuit will pass through the Zener diode, because of which there is maximum amount of power will be dissipated that produces overheating and damages the given diode permanently. So diode should be connected parallel to the load resistance. So I have discussed the circuit diagram for regulated power supply using Zener diode. So now how Zener diode works as a voltage regulator. So we can study the voltage regulator using Zener diode in two different conditions. One is by varying the input voltage. So when input voltage is increased, input current IS also increases. At the same time, the current flowing to the Zener diode also increases. So we can find that IS equal to IL plus IZ. So when IS increases, IZ also increases and IL remains
constant. Current flowing through the load resistance remain constant, and we can find the constant voltage. So, or we can explain in another way, when input voltage P in is increased, the voltage drop across the RS also increases, keeping the voltage drop across the RL constant. Or if we look vice versa, that is when voltage is decreased, when P in is decreased, then IS also decreases. At that time, current flowing to the Zener diode also decreases. किन भन्दाखेरि when the P in is greater than Pz, the current flowing capacity through the Zener diode is different but maintains the same voltage. So फरक current flow हुन सक्छ. Voltage high गर्यो भने धेरै current flow हुन्छ, voltage low गर्ने हो भने थोरै current जान्छ. त्यसैले Zener diode बाट फरक current flow हुँदाखेरि load resistance मा चाहिँ कुनै इफेक्ट नहुने गरी constant current flow गराउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि output voltage across the load resistance remains constant. So यसरी हामी input voltage vary गर्दाखेरि पनि output voltage across the load resistance चाहिँ हामी constant पाउन सक्छौं. त्यसै गरेर keeping the input voltage constant and varying the load resistance, we can make a voltage regulator. So we know that हामीलाई थाहा भइसकेको छ कि IS is equal to current through the load resistance plus current through the Zener diode. When input voltage is greater than Pz and that is constant, at that time if the load resistance RL decreases, the load current IL increases. यसरी लोड बाट धेरै करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि Zener diode बाट करेन्ट थोरै गइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि सिरिज रेजिस्टेन्समा फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ. त्यो कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो VL पनि हामी कन्स्ट्यान्ट पाउँछौं. कसरी भन्दाखेरि जब रेजिस्टेन्स हामी डिक्रिज गर्छौं त्यहाँ करेन्ट धेरै फ्लो हुन्छ. सो वी नो दैट voltage is product of current times resistance. थोरै रेजिस्टेन्स तर धेरै करेन्ट, so we can find a certain voltage. यसको रिभर्समा हेर्ने हो भने जब लोड रेजिस्टेन्सलाई हामीले इन्क्रिज गर्छौं, लोड रेजिस्टेन्स इन्क्रिज गर्नासाथ लोड रेजिस्टेन्सबाट IL थोरै करेन्ट फ्लो हुन्छ. त्यो बेला चाहिँ Zener डायोडबाट धेरै करेन्ट फ्लो गराउँछ. Zener डायोडबाट धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ र total current flowing through the circuit, that is IS, remains constant again. So P in constant छ अनि सिरिज रेजिस्टेन्समा ड्रप भएको भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छ भने आउटपुट भोल्टेज PL पनि हामी कन्स्ट्यान्ट पाउन सक्छौं. यसरी दुवै केसमा इनपुट भोल्टेज भ्यारी गर्दा पनि अथवा लोड रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्दा पनि हामी आउटपुट भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पाउन सक्छौं. तर यो कन्स्ट्यान्ट पाउनको लागि हामीले Zener डायोडको रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिकलाई युज गरेका हुन्छौं, युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसरी आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई Zener डायोडको इन्ट्रोडक्सन, त्यस्तै त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक अनि भोल्टेज रेगुलेसन अनि रेगुलेटर पावर सप्लाईको सर्किटको बारेमा र हाउ Zener डायोड क्यान बी युज एज अ भोल्टेज रेगुलेटर को बारेमा तपाईहरुलाई मैले केही जानकारी गराएँ. भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु.